सत श्री अकाल। खबरों के इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। हिमाचल विधान सभा चोणां ने भखाई सियासत। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल का हिमाचल दौरा। सिक्ख्या मुद्दे ते कीती चर्चा। पैगंबर मुहम्मद साहब बारे कीतियां टिप्पणियां का मामला। देश भर च मुस्लिम भाईचारे का प्रदर्शन। भाजपा आगूआं ते कार्रवाई की कीती मंग। प्रशंसकों ने मनाया सिद्धू मूसेवाला का जन्मदिन। वक्खो वक्खरे तरीके नाल कीता याद। बीते दिन ही होया सी सिद्धू मूसेवाला का कतल। 15 जून तो पंजाब दिल्ली एयरपोर्ट बस सेवा की होवेगी शुरुआत। मुख्यमंत्री मान ते अरविंद केजरीवाल दिखाउणगे हरी झंडी। दिल्ली एयरपोर्ट तक जाणगियां सरकारी लग्जरी बसां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल हिमाचल दौरे ते ने। इस दौरान उन्होंने हमीरपुर च वड्डे जनतक इकट्ठ नूं संबोधन किया। हिमाचल प्रदेश दीयां विधान सभा चोणां तो पहलां सियासत पूरी तरह भखदी हुई नज़र आ रही है। हर सियासी धिर हिमाचल प्रदेश की जनता दे नाल वड्डे वड्डे वादे कर रही है। इसे दे चलदियां पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमीरपुर का दौरा किया। इस दौरान दोवां मुख मंत्रियों वालों हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधन किया गया। बोलते हुए दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी सियासी धिर ने अज तक सिक्ख्या का मुद्दा नहीं चुकया। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में शिक्षा के बारे में बात करने आया हूं। नवंबर में चुनाव है हिमाचल प्रदेश के। ये चुनावी दौरा है। इस चुनावी दौरे के बीच में मैं आपसे शिक्षा के ऊपर बात करने आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में, आज तक आप लोग हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों से रह रहे हो, कोई पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस चुनाव के दौरान कभी आपसे शिक्षा पे बात करने के लिए आई क्या? किसी पार्टी ने आपको आके कहा जी हमें वोट दे दो, हम स्कूल अच्छे कर देंगे? हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का क्या हालत है? मैं आप थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बच्चे स्कूलों में जाते हैं। इन 14 लाख में से 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 5.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो अधिकतर बच्चे 70-80% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी गरीबी है, बेचारे अपने बच्चों को, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आदमी के पास 2 पैसे आ जाए तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, मजबूरी में आदमी सरकारी स्कूल में भेजता है। 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और आज हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, इन 8.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। गलत तो नहीं कह रहा? 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर है। 8वीं तक स्कूल है, 5वीं तक स्कूल है, एक टीचर है। अब ये बताओ, वो एक टीचर 5 क्लासेस को, 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाएगा? पढ़ा ही नहीं सकता। तो इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। वो पहली क्लास को पढ़ाएगा, वो दूसरी क्लास को पढ़ाएगा, वो तीसरी को पढ़ाएगा, सबको साथ बिठा के कैसे पढ़ाएगा एक टीचर? पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। तो सोचो, इन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। इन बच्चों का क्या कसूर? ये भी तो अपने भारत के ही बच्चे हैं। इनको कौन देगा शिक्षा? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 722 स्कूल ऐसे हैं, 722 स्कूल ऐसे जिसमें एक कमरा है। यह मैं हिमाचल प्रदेश की बता रहा हूं। उत्थे पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सिक्ख्या उत्थे पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने भी सिक्ख्या की गल करते हुए विरोधियों नूं जम के रगड़े लाए। जो दिल्ली में हुआ उसका असर पंजाब पर हुआ। अब दिल्ली और पंजाब में जो होगा उसका असर पूरे देश पर होगा। दही जिन्ना मर्जी जमाना होवे,
ਭਾਵੇਂ ਰਿੜਕਣਾ ਭਰ ਕੇ ਜਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ है। दिल्ली ने एक चम्मच जाग दिया, पंजाब में ईमानदारी का दही जमा लिया। अब दिल्ली और पंजाब 2 चम्मच आपको देंगे, हिमाचल में भी ईमानदारी का दही जमा। अंग्रेजों ने हमें 200 साल इकट्ठी गुलामी दी और बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमें 5-5 की किश्तों में दी। यही एजुकेशन सब तो बड़ी चीज है, एजुकेशन। जे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਗੇ, ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਜੱਜ ਲੱਗਣਗੇ, ਡੀਐਫਓ ਬਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਦੇ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। मुस्लिम भाईचारे ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मुसलमान के लिए अपनी ज़ात से बढ़कर है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाज़ेबा कलमा कहा जाता है तो ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई दर्जे की बात होती है। हमारे मुल्क के अंदर आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह को या हमारे मज़हब से जुड़ी हुई किसी बात को कोई भी नासमझ आदमी, कम अक़ल आदमी निशाना बनाता है। अभी रिसेंटली भी ऐसे ही कुछ वाक़यात हुए हैं जिस पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है, FIR दर्ज हुई है, पार्टी से बर्खास्त किया गया है। लेकिन इस गैदरिंग का मुतालबा ये है कि सज़ा होनी चाहिए, बग़ैर सज़ा के ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और उससे बड़ा हमारा एक मकसद ये है कि एक क़ानून बनाया जाए, ऐसा क़ानून जिस क़ानून के तहत तमाम मज़ाहिब वालों को अपनी रिलीजियस टॉपिक्स पर सेफ्टी प्रोवाइड हो, यानी उनको महसूस हो कि हमें हमारे मज़हब के ताल्लुक़ से निशाना नहीं बनाया जाएगा, हमारे नबी को, पैगंबर को, गुरु को, हमारी मजहबी किताब को या हमारे मज़हब के किसी भी शिआर और अलामत को गलत अंदाज से निशाना नहीं बनाया जाएगा।
अगर ऐसा कानून बनेगा तो यकीनी तौर पर यह कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाली सारी कम्युनिटीज़ के लिए, सारे मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। और इसका बहुत दिनों से मुतालबा है। रिसेंटली चूँकि इस तरह के एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से इस मुतालबे के अंदर और ज़्यादा क़ुव्वत आ गई है। गवर्नमेंट जहाँ पर बहुत से क़वानीन बनाती है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, उनके नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि उनको मज़हब के एतबार से एक सेफ्टी प्रोवाइड हो। इस सिलसिले में कानून बनाने में क्यों देरी की जाती है? आए दिन किसी ना किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹ ਹੈ, अरब मुल्क जो उठे ने उस तो बाद कार्रवाई की गई है, मगर वो कार्रवाई बीजेपी ने की है। अफसोस की गल इत्थे दे सरकार ने नहीं हले तक की है। बीजेपी ने एक्सपैल करता, अपने जो स्पोक्स परसन उन्होंने बनाया हुआ सी तो उन्होंने कढ़ता, ठीक है, वो पार्टी ने कढ़िया। देश का जोड़ा प्रधानमंत्री है वो सारिਆਂ ਦਾ ही है, साडा भी हक है। उन्होंने इमीडिएटली क्यों नहीं हले तक अरेस्ट किया गया? वो खिलाफ 3 FIR हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? साडा सवाल यह है, साडा मुतालबा यह है कि सानू दूसरे दर्जे के शहरी होने का क्यों एहसास कराया जा रहा है? अगर कोई मुसलमानों तो घट गिनतियों तो या सिखां तो कोई किसी बच्चे तो कोई गलती हो जाती है तो UAPA लगा के 7 साल तक तो वही बेल ही नहीं है। वो तो बाद सारी जिंदगी वो बेचारा सलाखों के पीछे कढ़ दें तो फैमिली रुल जाती है, उन्हों की कोई सुनवाई नहीं है। और यही जदों ਨੂਪੁਰ शर्मा वर्गी उत्थे बकवास कर दी है लाइव TV चैनल के उपर बैठ के, तो उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये सानू क्यों एहसास कराया जा रहा है? जे सारे इंटरनेशनल लैवल पर एड्डी बड़ी बदनामी होने के बावजूद हाले तक उन्होंने क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्यों असी ये दिखाना चाहते हैं पूरे अरब मुल्कों या पूरी दुनिया के मुल्कों कि भारत दे विच अगर कोई परचा दर्ज होंदा, FIR होंदी है, ठीक है, और कॉगनीजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, तो उहदे विच इन्हां नूं तां आप ही परचा दर्ज करके उन्होंने कदों का अरेस्ट कर लेना चाहिए सीगा। अगर कोई होर बंदा हुंदा इहदी जगह उहदे पूरे खानदान नूं चक के अंदर कर देंदे। साडा सिर्फ यही मुतालबा है कि आशिके रसूल जिन्ने भी इत्थे बंदे इत्थे अज आए ने, असी सारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद साहब दे गुलाम हाँ, असी अपनी जान तक भी दे सकते हाँ। असी सानू इस हद तक मजबूर ना किया जाए, इस हद तक ना सताया जाए। असी इस सड़कों के उपर उतरे हाँ, मगर जिथे किते जान देन दी होई तो इंशाअल्लाह ताला आ गर्दना सड़कों के उपर भी पईयां होणगीਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲਾਨ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ, ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਈ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਫਲਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਫਤਿਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਲ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘਟਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਯੂਥ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ PRTC ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 1390 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ 1170 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 830 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੇਲਵੇ ਕਲਿੱਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 220 ਰੇਲਵੇ ਕਲਿੱਪ ਤੇ 220 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਘਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ FIR ਥਾਣਾ ਵਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, FIR ਨੰਬਰ 51 4/6/2022। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲਿੱਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਟੋਟਲ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲਿੱਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਾਈਨਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀਗਾ 47 ਨੰਬਰ 457-380 ਦਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਮੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੰਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਲਾਈਨਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਤਲਬ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਤੇ 220 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਰ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮੇ ਕੋ 60 ਕਲਿੱਪ ਤੇ 65 ਦੂਜੇ ਲਾਈਨਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਸੋਲੰਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 65 ਕਲਿੱਪ ਤੇ 65 ਲਾਈਨਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਰਾਮ ਕਬਾੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 85 ਕਲਿੱਪ ਤੇ 100 ਲਾਈਨਰ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਦਾਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੋਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੇ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਰਤ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਦਿਵਾਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਦਿਆਂ 3-1 ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਖਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੌਰਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ। 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।